پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز جیت لی۔ تیسرے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 13 رن سے شکست۔ گرین شرٹس نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 74 اور سائم ایوب 66 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی امریکہ میں قومی ٹیم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ کہا قومی ٹیم نے بین الاقوامی میدان پر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ ملک اور قوم کو اپنے کھلاڑیوں پر فخر ہے۔ امید ہے قومی کھلاڑی اسی تسلسل کو جاری رکھیں۔ ڈی جی خان میں پولیس کی کارروائی۔ ٹی ٹی پی کا انتہائی مطلوب دہشت گرد مقابلے میں ہلاک۔ دہشت گرد دوہرے قتل، دہشت گردی اور پولیس ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ ساز تھا۔ پیٹرولنگ کے دوران مسلح افراد نے پولیس موبائل پر فائرنگ کی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بلال کھوسہ کو ہلاک کر دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے اسپیکر ایاز سعدی کی زیر صدارت ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ سے 32 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ پاکستان شہریت ترمیمی بل، موٹر وہیکلز انڈسٹری ڈیولپمنٹ بل متعارف کرائے جائیں گے۔ اجلاس میں مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی۔ مونسون کا چھٹا سپیل۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش، کراچی میں بھی رات ہلکی بارش، کہیں بوندا باندی۔ 7 اگست تک پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارش ہوگی۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، سیالکوٹ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ بڑے دریاؤں سے ملحقہ ندی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ تونسا بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا امکان۔ قرآن مقاصد کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا قرآن مقاصد کے لیے ایران کو جوہری قوت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس معاملے میں ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کا موقف ایک دونوں ملکوں کے مابین ہونے والی مفاہمت کی یادداشتوں کو جلد معاہدوں میں بدلنا چاہیے۔ وزیراعظم کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت۔ کہا غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو بند ہونا چاہیے۔ مشکل وقت میں حمایت پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا 2 طرفہ تجارت $10 ارب تک لے جانے میں سنجیدہ ہیں۔ امن اور ترقی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیل خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ سرحدی دہشت گردی کے مسئلے سے پاکستان کے ساتھ مل کر نپٹیں گے۔ دونوں ملکوں کے روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایوان صدر میں پرتپاک استقبال۔ پاک ایران صدور ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے۔ بچوں نے ایرانی صدر کو گلدستے پیش کیے۔ صدر زرداری اور ایرانی صدر کے درمیان ملاقات، دونوں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ صدر زرداری اپنے ایرانی ہم منصب اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان 1 on 1 اور وفود کی سطح پر مذاکرات۔ 2 طرفہ تعاون اور عوامی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ عالمی اور علاقائی امور پر بھی غور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی مذاکرات میں موجود رہے۔ ایرانی صدر پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ وفاقی وزیر عطا تاڑر اور ریاض پیرزادہ نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ وزیر اطلاعات نے مسعود پزشکیان کو دورے کا تصویری البم پیش کیا۔ پاک ایران دوستی نئے عہد میں داخل، مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ تجارت، ریلوے، ثقافت اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون ہوگا۔ بحری اور فضائی شعبے میں تعاون کی یادداشت کا تبادلہ۔ ایرانی صدر کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسعود پزشکیان نے وزیراعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ وزیراعظم نے معزز مہمان اور ان کے وفد کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ عصر حاضر میں امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاک ایران مشترکہ بزنس فورم سے خطاب۔ کہا امن کے لیے
उम्मा को मुत्तहद होना होगा। पाकिस्तान और ईरान मजहब और सकाफत के मजबूत रिश्तों में बंधे हैं। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों का तबादला अहमियत का हामिल है। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के इक़दाम जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बिजनेस फोरम के इजलास को खुशाइंद करार दिया। कहा दोनों मुल्कों को दस्तयाब तिजारती मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा, रुकावटों को दूर करने की कोशिशें करेंगे। ईरानी वज़ीर मोहम्मद अताबुक और पाकिस्तानी वज़ीर तिजारत जाम कबाल ने भी तकरीब से खिताब किया। पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों से पाक करने का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज का मेगा ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। सूबा भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज कर दिया गया। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हुकूमत का सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन से हज अखराजात वसूल करने का फैसला। मुल्क भर में आज़मीन से अखराजात की पहली किस्त आज से वसूल की जाएगी। सरकारी स्कीम के रजिस्टर्ड आज़मीन को लॉन्ग हज पैकेज के तहत 5 लाख और शॉर्ट हज पैकेज के तहत आज़मीन को 5,50,000 रुपये अदा करना होंगे। आज़मीन हज घरों में बैठकर ऑनलाइन दरख्वास्त और अखराजात अदा कर सकें। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से हज दरख्वास्तों की वसूली 11 अगस्त से शुरू होगी। कराची दो दरिया पर बाप और 2 बच्चों के डूबने का वाक़े के फौरी बाद के मोबाइल फ़ोन से बनी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। दोनों बच्चों को दरिया में बहते हुए देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद अफराद उन्हें बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। बच्चों का बाप भी वीडियो में नजर आ रहा है। कराची मुल्क का मौशी हब सबको रोजगार देता है, लेकिन जब कराची कुछ मांगता है तो आवाज़ आती है वाई कराची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का माई कराची नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा कराची को इसका हक दिया जाए, इसके हकूक गज़्ब ना किए जाएं। ये शहर दारुल लिफाफा बन चुका है। यहाँ हर शख्स लिफाफा मांग रहा है। शहर कायद के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात का कला बाला अस्तार का दौरा। कला बाला अस्तार के तारीखी पस मंज़र और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की अमन और तरक्की के लिए काविशों पर ब्रीफिंग दी गई। अफसरान ने तलबा और तालिबात के सवालात के तफसीली जवाब दिए। तलबा और तालिबात ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के गाजियों और शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। म्यूजियम में आवेजा तारीखी अदवार की बेहतरीन मंजरकशी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। गजा में इसराइली दहशत गर्दी का सिलसिला जारी। इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 62 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 38 इमदाद के मुंतज़र अफराद भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इमदाद तक रसाई की कोशिश में अब तक 1373 फलस्तीनी शहीद हो चुके। भूख और ग़ज़ाई किल्लत से 93 बच्चों समेत 169 फलस्तीनी जान की बाजी हार चुके। हफ्ते को मजीद 36 ट्रक इमदादी सामान लेकर गजा दाखिल हुए। पाकिस्तान से भी 100 टन इमदादी सामान की खेप रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने गजा में बगैर रुकावट इमदादी अशिया की तरसील चाहते हैं, उनकी जानिब से कहा गया। इसे कहते हैं सीने पर मूंग डालना। जापानी समुंदर के करीब और अमरीकी बहरिया की आंखों के सामने चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकें। समुद्री मशकें 3 रोज़ जारी रहेंगी। सबमरीन रेस्क्यू, फ़ज़ाई दिफा और एंटी मिसाइल ऑपरेशंस मैरीटाइम कॉम्बैट मशकों का हिस्सा होंगी। चीन के 4 बहरी जहाज़ रूसी बहरी जहाज़ों के साथ मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। आज मुल्क भर में यौम शहादा पुलिस इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। अवाम के जानो माल इज्जत की हिफाजत के लिए समाज दुश्मन अनासिर से सीना सुपर होकर जाम शहादत पाने वाले पुलिस अफसरान और जवान मुल्क कौम के हीरो हैं। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। शहादा की याद में मुख्तलिफ शहरों में शमें रोशन की गई। और गजा में किसी को भूखा नहीं देखना चाहते, वहाँ बहुत बुरा हो रहा है। अमरीकी सदर का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। जंग ना रोकने पर रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने की धमकी। कहा हमने पाक भारत जंग जैसे कई बहरानों को सिफारती ज़राए से रोका।
बाइडन ने अमरीकी मईशत के मुतालिक गुमराह कुन अदाद शुमार दिए। और रूस के मशरकी इलाके कमचातका में ज़लज़ले के बाद आतिश फ़िशां फट गया। आतिश फ़िशां में 600 साल बाद पहली बार धमाका भी हुआ। आतिश फ़िशां फटने के बाद 6000 मीटर बुलंद राख के बादल हवा में बुलंद होने लगे। आतिश फ़िशां की ऊंचाई 1856 मीटर है।